સાથે હું છું કોમલ। સમાચારની શરૂઆત કરીએ તો ધરપકડ બાદ કીર્તિ પટેલના ખુલાસા સામે આવ્યા છે। રિમાન્ડ દરમિયાન ખુલાસા કર્યા છે। ફરિયાદ બાદ સીધી ઉદયપુર પહોંચી હતી કીર્તિ પટેલ તેવું કહેવામાં આવ્યું છે। ત્યારે ધરપકડથી બચવા ઉદયપુરમાં આશરો લીધો હતો। બાકીના ફરાર 4 આરોપીની શોધખોળ શરૂ કરવામાં આવી છે। કીર્તિ પટેલે ભાગવામાં ઉપયોગ કરેલ કારનો પણ કબજો લેવાશે। आज सांजे 4 वागे कीर्ति पटेलना रिमांड पूर्ण थशे तो रिमांड पूर्ण थता कोर्टमां रजू करवामां आवशे। तो कीर्ति पटेलनी धरपकड़ बाद अनेक खुलासा पण थया छे। संवाददाता अमार अमारी साथे जोड़ाई गया छे। अमार, कीर्ति पटेलनी धरपकड़ बाद हवे केटला खुलासा थया छे? आगामी समयमां हजू पण कया प्रकारनी तपास करवामां आवशे? कोमल, चौक्कस के कीर्ति पटेलनी गईकाले धरपकड़ बाद तेना रिमांड मळ्या छे। सांज 4 वाग्या सुधीना अने कीर्ति पटेलनी पूछपरछ जारी छे त्यारे ज नवा खुलासाओ थया छे। कीर्ति पटेल सामे ज्यारे फरियाद नोंधाणी एक बाद एक 3 जेटली फरियाद नोंधाई अने पोलीस पकड़ती दूर रहवा माटे ते सीधी उदयपुर पहोंची हती। उदयपुरनी अंदर एक होटलमां ते रोकाणी होवानुं सामे आव्युं ने पोलीसे तेनुं टेक्निकल सोर्सना आधारे त्यांथी धरपकड़ करी छे। खास करीने कीर्ति पटेले जे भागवामां कारनो उपयोग कर्यो तेनो पण कब्जो लेवामां आवशे। बीजी तरफ कीर्ति पटेल हाल पोलीसने तमाम जे पूछपरछ छे तेमां समर्थन आपती होवानी पण माहिती मळी रही छे। पोपटनी जेम तमाम खुलासाओ करी रही छे। तो बीजी तरफ जे फरार छे जे खंडणी केसमां कीर्ति पटेल सामे छेल्ला जे खंडणी केसनो गुनो दाखल थयो तेमां 5 आरोपीओ छे। कीर्ति पटेल अने दिव्या सावलाणी सहित 5 लोको हजी 4 आरोपीओ फरार छे तेनी पण शोधखोळ चालू छे अने આજે સાંજે 4 વાગે कीर्ति पटेलने फरी कोर्टमां रजू करवामां आवशे। ज्यारे 2 गुनानी अंदर तेनी अटकायत हजू बाकी छे। जी जे अमार, जे अन्य 4 जेटला लोको छे तेमनी कई रीते तपास करवामां आवशे? ते लोकोनुं हाल पगेरुं क्या मळी रह्युं छे? तेने लईने कोई अपडेट मळी रह्युं छे? जे 4 लोको फरार छे तेमां जूनागढ़नी दिव्या सावलाणी, जसपाल सिंह अने अन्य 2 लोको छे तेनी पण शोधखोळ पोलीस करी रही छे। कीर्ति पटेल साथे तेमणे कई रीतना संपर्क छे, आखी टोळकी कई रीतना कृत्यो करती हती तेने लईने पोलीस तपास करी रही छे। आ 4 आरोपीओ जे फरार छे तेनी पण धरपकड़ करवा माटेनी तजवीज पोलीसे शरू करी छे। जे अमार, समग्र माहिती बदल आपनो आभार। वडोदरा शहर में दारूबंधीना कड़क अमल वच्चे एक बुटलेगर द्वारा नवी मॉडस ऑपरेंडी अपनावता पोलीस पण हवे चौंकी उठी छे। पीसीबीए किशनवाड़ी विस्तारना परसोत्तम नगर में दरोड़ा पाड़ी एक अनोखी तरकीबनो पर्दाफाश कर्यो हतो। आरोपीए मकानना पीओपी सीलिंग में तेमज घर में बनावेला ब्यूटी पार्लर में विदेशी दारूनो जत्थो संताड़ी राख्यो हतो। पोलीसे एक बाद एक सीलिंग खोलता विदेशी दारू और बीयरनी कुल 476 बोटलो मळी आवी हती। विदेशी शराब तेमज मोबाइल और रोकड़ मळी कुल 2,61,120 नो मुद्दामाल जप्त करवामां आव्यो छे। पोलीसे स्थळ परथी आरोपीनी धरपकड़ करीने वधु तपास हाथ धरवामां आवी छे। तो पीओपीनी अंदर आज दारूनी बोटलो छे ते राखवामां आवी हती। बुटलेगर द्वारा आखी नवी मॉडस ऑपरेंडी अपनाववामां आवी छे अने पोलीस द्वारा आज दारूनो जत्थो छे ते जप्त करवामां आव्यो छे। आरोपीनी पण धरपकड़ करवामां आवी छे। संवाददाता हार्दिक अमारी साथे जोड़ाई गया है। हार्दिक, बुटलेगर द्वारा अवनवा किमिया अपनाववामां आवता होय छे, आ तो खूब ज चौंकावनारी घटना, शुं अपडेट मळी रह्युं छे? बिल्कुल थी, जो आपणे वडोदरामां बुटलेगरोनी वात करीए तो वडोदरा शहेरमां बुटलेगरो हवे खूब स्मार्ट बनी गया छे। गईकाले एक कंटेनर भरीने दारू जे छे ते ग्राम्य एलसीबी पकड्युं हतुं अने गईकालनी ज वात करीए तो जे पीसीबी छे तेना द्वारा किशनवाड़ी विस्तारमां दरोड़ा पाडवामां આવ્યા હતા। ચોક્કસ બાતમી મળી હતી કે એક મકાનમાં દારૂનો જથ્થો છુપાવેલો છે। પોલીસ જ્યારે પહોંચી ઘરમાં તલાશ કરી ત્યારે પોલીસને ઘરમાંથી તો દારૂ ના મળ્યું, પરંતુ જ્યારે પ્લાસ્ટર ઓફ પેરિસ જે છે ત્યાં એક લાઇટ લગાવેલી હતી અને લાઇટ કાઢ્યું અને પીઓપીની અંદરથી જે છે તે ખૂબ જ મોટી માત્રામાં દારૂનો જથ્થો જે છે તે પીસીબીને મળી આવ્યો છે। પોલીસે એક બુટલેગર જે છે તેને વોન્ટેડ જાહેર કર્યો છે અને એક શખ્સની ધરપકડ કરીને લગભગ 2 લાખ ઉપરાંતનો મુદ્દામાલ જે છે તે જપ્ત કર્યો છે। કોમલ, हार्दिक, वडोदरानी अत्यारे अलग अलग 4 तस्वीरों अमे बतावी रह्या छे, एटले दृश्यों परथी ज जोई शकाय छे के दारूनी रेलमछेल वडोदरा शहेरमां जोवा मळी रही छे। शुं स्थानिक तंत्रनी कामगीरी पर अनेक सवालों थई रह्या छे? बिल्कुल थी, जो आपणे अगाऊ पण वात थयेली छे के वडोदरा वासीओ जो कोई दारू पीवाना शौकीन होय तो तेमने पैसा खर्चीने बीजा राज्यमां के विदेश जवानी जरूर नथी। कारण के वडोदरा शहेरमां जोवा जईए तो दरेक पोलीस स्टेशन हद विस्तारमां दारूनी रेलमछेल जोवा मळे छे
અને અત્યારે પરિસ્થિતિ એ પ્રકારની છે કે બુટલેગરોને ત્યાં જ ખાવા પીવાની તમામ પ્રકારની સુવિધા જે છે તે આપવામાં આવે છે, એટલે પોલીસની અને બુટલેગરોની કઈ હદે સાંઠગાંઠ હશે એનો અંદાજો જે છે તે લગાવી શકાય છે. અને અત્યારે આપણે જે દર્શકોને તસવીરો બતાવી રહ્યા છે એ તસવીરો જોઈને પણ અંદાજો આવશે કે આ તો એ મુદ્દામાલ છે કે જે પોલીસે પકડ્યો છે, પરંતુ કરોડોની માત્ર જે રૂપિયાનો જે દારૂ જે છે તે વડોદરા શહેરમાં ઠલવાતો હશે અને લોકો જે છે આ રીતે દારૂનો નશો કરીને અકસ્માત પણ સર્જતા હોય છે. એટલે ચોક્કસથી આ દારૂ જે છે તે સમાજનું દૂષણ છે અને અત્યારે વડોદરા વાસીઓ પણ જે છે ખુદ આ દારૂના કારણે ત્રાહિમામ પોકારી ઉઠ્યા છે. કોમલ. હાર્દિક, વડોદરાની જે તસવીરો સામે આવી છે તેમાં એક તસવીર એ પણ છે કે જેમાં 48 કલાકમાં લગભગ 2 કરોડ જેટલો જે દારૂનો જથ્થો છે તે જપ્ત કરવામાં આવ્યો છે. એટલે અહીંયા સમસ્યા શું છે, કેવી રીતે આખરે આજે દારૂ ઘુસાડવામાં આવી રહ્યો છે વડોદરા શહેરમાં? શહેરની વાત કરીએ તો રેલવે મારફતે પણ વડોદરા શહેરમાં દારૂ સપ્લાય કરવામાં આવે છે. હાઈવે મારફતે પણ વડોદરા શહેરમાં દારૂ જે છે તે ઘુસાડવામાં આવે છે. અને મેં કીધું પ્રમાણે કે વડોદરા શહેરનું કોઈ એક પોલીસ સ્ટેશન એવું નહીં હોય કે જેની હદ વિસ્તારમાં વિદેશી શરાબનો જથ્થો જે છે તે ન મળતો હોય. અત્યારે પરિસ્થિતિ એવી છે કે વડોદરામાં બુટલેગરો એ હદે બેફામ બન્યા છે કે તેઓને કાયદો કે વ્યવસ્થાનો કોઈ પણ જાતનો ડર રહ્યો નથી. અને એની પાછળનું મૂળ ચોક્કસ કારણ જો કોઈ કહીએ તો પોલીસની સાંઠગાંઠ છે. કારણ કે પોલીસ જે છે તે બુટલેગરો પર મહેરબાન છે, એના કારણે બુટલેગરો જે છે તે લાખો કરોડો રૂપિયાનો જે વિદેશી શરાબનો જથ્થો છે તે મંગાવતા હોય છે અને યુવાધનને બરબાદ કરવાનો એક આ ષડયંત્ર ચાલી રહ્યો વડોદરા શહેરમાં તેમ લાગી રહ્યું છે. અને તમે પણ જાણો છો કે વડોદરા શહેરને સંસ્કારી નગરી કહેવામાં આવે છે અને સંસ્કારી નગરીમાંથી જો 48 કલાક 2 કરોડ ઉપરાંતનો દારૂનો જથ્થો ઝડપાતો હોય તો ખરેખર એનો જે પોલીસ વિભાગ જે છે તેને અત્યારે ઢાંકણીમાં પાણી લઈને ડૂબી મરવું જોઈએ ત્યાં પ્રકારની પરિસ્થિતિ સર્જાઈ છે. કોમલ. જી હાર્દિક, સમગ્ર માહિતી બદલ આપનો આભાર. તો બનાસકાંઠાના પાલનપુરમાં દારૂબંધીના ધજાગરા ઉડ્યા છે. 2 વ્હીલરમાં દારૂની હેરાફેરીનો પર્દાફાશ થયો છે. દેશી દારૂ ભરેલી ગાડીએ વેપારીને ટક્કર મારી દીધી છે. અકસ્માત બાદ ગાડીની ડિક્કી ખુલતા દારૂ મળી આવ્યો તો ગાડીની ડિક્કીમાંથી દેશી દારૂની જથ્થો ઝડપાયો છે અને સ્થાનિકોએ બુટલેગરને પોલીસને સોંપ્યો હતો. નંબર પ્લેટ વગરની ગાડીમાં દારૂની હેરાફેરીનો પર્દાફાશ થયો છે. તો દેશી દારૂ ભરેલી જે ગાડીની ડિક્કી ખોલતા જ દેશી દારૂ મળી આવ્યો હતો અને ત્યારબાદ જે સ્થાનિકો ત્યાં આગળ હાજર હતા તેના દ્વારા જે બુટલેગર છે તેને પોલીસને સોંપવામાં આવ્યો હતો. તો બનાસકાંઠાના પાલનપુરની આ ઘટના સામે આવી છે. સંવાદદાતા કિશોર અમારી સાથે જોડાઈ ગયા છે. કિશોર, 2 વ્હીલરમાં દારૂની હેરાફેરી કરવામાં આવી રહી હતી, શું હતી આખી ઘટના? ચોક્કસથી પાલનપુર શહેરમાં આવેલા નવાગંજ વિસ્તારની અંદર એક જ્યુપિટર ચાલકે વેપારીને ટક્કર મારી હતી અને તે દરમિયાન જ્યુપિટર ડિક્કી ખુલતા તે ડિક્કીમાં દેશી દારૂની પોટલીઓ ભરેલી હતી. જ્યુપિટર ડિક્કીમાંથી દેશી દારૂની પોટલી ઝડપાતા જ બોબાળો મચ્યો હતો. સ્થાનિક વેપારીઓએ બુટલેગરને ઝડપીને પૂર્વ પોલીસને સોંપ્યો છે. મહત્વની વાત તો એ છે કે આ શખ્સ ગંજ બજારમાં દારૂ વેચતો હોવાનું અત્યારે ચર્ચાસ્પદ બન્યું છે. મહત્વની વાત તો એ છે કે નંબર પ્લેટ વિહોણિયા જ્યુપિટરમાં દારૂનું વેચાણ કરી રહ્યો હતો, તેને હેરાફેરી કરી રહ્યો હતો અને જ્યારે આ જ્યુપિટર ચાલકે વેપારી ટક્કર મારી ત્યારે આ પર્દાફાશ થયો છે. પાલનપુરમાં દારૂબંધીના દાવાઓના લીરે ઉડતા હોય તેવા દ્રશ્યો અત્યારે સામે આવ્યા છે. અત્યારે તો આ બુટલેગરને વેપારીઓએ પોલીસને સોંપ્યો છે અને સમગ્ર મામલે પોલીસે તપાસ હાથ ધરી છે. મોહમ્મદ. જી કિશોર, સમગ્ર માહિતી બદલ આપનો આભાર. સાવરકુંડલા તાલુકાના દેતડ ગામે લોકોએ બેફામ દારૂના વેચાણથી ત્રાસી ગયા છે. તો કંટાળેલા સ્થાનિકોએ સાવરકુંડલા રૂરલ પોલીસ સ્ટેશનનો ઘેરાવ કર્યો હતો. ગામમાં વધી રહેલા દારૂના વેપારને કારણે બહેનો અને દીકરીઓ માટે બહાર નીકળવું મુશ્કેલ બન્યું છે. તેથી ગ્રામજનોએ પોલીસ અધિકારી સમક્ષ રજૂઆત કરી છે. ગામના સરપંચ સહિત આગેવાનો અને મહિલાઓ મોટી સંખ્યામાં પોલીસ સ્ટેશન પહોંચ્યા હતા અને બુટલેગરો સામે કડક કાર્યવાહી કરવાની માંગ કરી છે. 24 કલાકમાં દેતડ ગામમાં દારૂનું વેચાણ સંપૂર્ણ બંધ કરાવવા આવેદનપત્ર પાઠવવામાં આવ્યું હતું. પોલીસે યોગ્ય પગલાં લેવાની ખાતરી આપતા હાલ પૂરતો મામલો શાંત પડ્યો છે. દારૂ પી પીને અમારી છોકરીઓ બેન દીકરીની ઇજ્જત લૂંટવા હોતન જાય છે અને અમારી બાજુમાં જ રહેશે. અમારા આદમી મજૂર માણસ છે, અમારે થોડું 24 કલાક એકલા ઘેરે રહેવાય સાહેબ. અમારે એનથી છે ને ગામ મેકાવાનું છે, બીજું કઈ નહીં. બહુ ત્રાસ આવી ગયો છે હવે દારૂથી. દેતડ ગામની અંદર અવારનવાર મને દારૂ બાબતના ફોન આવતા, જેથી આજ દેતડ ગામના સમસ્ત ગ્રામજનો અહીંયા પોલીસ સ્ટેશન ઉપસ્થિત થઈ અને આપણે પીએસઆઈ સાહેબને એવી રજૂઆત કરેલ છે કે દેતડ ગામની અંદર જે બુટલેગર છે, જે અસીરભાઈ છગનભાઈ વાઘેલા કરી,
એ ગામની અંદર બેફામ રીતે દારૂ વેચતા હોય અને એનાથી લોકો, બહેનો, દીકરીઓ અને જે સજ્જન વ્યક્તિઓ છે તે કંટાળી ગયેલ હોય. તે બાબતે આપણે પીએસઆઈ સાહેબને રજૂઆત કરેલ છે. અમારા ગામમાં દારૂનું દૂષણ બહુ વધી ગયું છે અને એના હિસાબે બેન દીકરીઓને બહાર નીકળવું બહુ તકલીફ પડે છે. એટલે ગામ લોકો ભેગા થઈને અને રજૂઆત કરવા આવ્યા છે. એટલે અમે સાહેબને રજૂઆત કરીને અરજી આપી છે કે ભાઈ આ અમારે 24 કલાકની અંદર દારૂનું દૂષણ દેતળમાં રહેવું ન જોઈએ. સુરતના કતારગામમાં તસ્કરીની મોટી ઘટના સામે આવી છે. જ્વેલર્સની પેઢીમાં ચોરી થતા ખળભળાટ મચી ગયો છે. લાખોની મત્તાનો હાથફેરો કરીને તસ્કર ફરાર થઈ ગયા છે. સીસીટીવીમાં મોઢે રૂમાલ બાંધેલો શખ્સ કેમેરામાં કેદ થયો છે. તો મોડી રાત્રે 2 કલાક અને 10 મિનિટથી 3 વાગ્યા વચ્ચે ચોરીને અંજામ આપવામાં આવ્યો છે. વેપારી દુકાન વધાવી ઘરે ગયા બાદ આ બનાવ બન્યો હતો. ઓફિસના પાછળના ભાગેથી કાચની બારી વાટે પ્રવેશ કરવામાં આવ્યો હતો. તો કબાટ અને ડ્રોઅરમાંથી કિંમતી ઘરેણાં ઉઠાવાયા હતા. રૂપિયા 1.30 લાખની રોકડ પણ લઈ ગયો તસ્કર. તો સોના ચાંદીના દાગીના સહિત કુલ રૂપિયા 12.26 લાખની ચોરી કરવામાં આવી છે. હીરા જડિત ચાંદીના દાગીના પણ ચોરાયા. તો મોઝેનાઇટ ડાયમંડના પેકેટ પર પણ હાથ સાફ કરવામાં આવ્યો છે. તો આ તરફ સુરત શહેરમાં પણ તસ્કરોનો તરખાટ જોવા